वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे को 3:15 तक का समय है। मैं कोशिश करूँ कि एड्डा वड्डा टॉपिक आ मैं इन्ने समय च उन्होंने पूरा कर सकां। मेरे नोट्स बने हुए आ, मैं नाल टिक करता जाना जिन्ना इस सैशन च आपां कर सके ठीक आ। बाकी वाहिगुरू दी जदों अगे किरपा होगी क्वेश्चन आंसर जिहड़े उदों बाद च करांगे, उदों पहलां नहीं हो सकदे क्योंकि मैनूं समा चाहीदा है। तुसीं अटेंटिव रहना हैगा। मैं नोट्स बड़े बनाए हुए आ पर मैनूं नहीं पता मैं नोट्सां च बोलूँगा या कित्थों बोलूँगा। जे मेरी किते तार जुड़दी आ मैं आपदे तरीके नाल उवें चलदा। सारिआं नूं मेरी जिहड़ा वो स्टाइल पता है। मेरा विशा हैगा सिख याद 1984 ते साडा भविख। सिख जिहड़े आ ना, मैं पहला भी कहा मैं लास्ट जिहड़ा कंटेंट आ, लास्ट जिस्ट आ जिहड़ा वो सब तो पहला दस रहा। लास्ट जिहड़ी गल आ वो मैं सब तो पहला दस रहा। मार्टिन हैडेगर बहुत वड्डा थिंकर आ। पच्छम दे दर्शन च उहदा बहुत वड्डा नाम है। वो कहंदा मैन पोइटिकली डिवेल्स ऑन अर्थ। ये सारे विषय का निचोड़ मैं तुहानूं कढ के दे रहा कि बंदा जिहड़ा हैगा वो धरती ते काव च जिउंदा है। बंदे ने काव सिरजना च जिउणा है। ये जिहड़ी काव सिरजना है ते बाणी दे नाल जुड़ना हैगा। कला दी जिंदगी च जिउणा है। तुसीं कला दीआं उचाइयां नूं छूहणा है। इहदे च साडी हर समस्या दे हल पए आ। खास कर जिहड़ी समस्या दा अज मैं जिक्र कर रहा उहदे हल काव च पए आ। सिखर दे काव च पए आ, सरोदी काव च पए हैगे आ। ते बंदा जदों ख्याल तो उपर, बंदा जदों तर्कां वितर्कां तो उपर काव दी उच्चता च उहदी सिखर च जिउण लग गया, उदों साडीआं समस्यावां दे हल हो जाणे। मैं इत्थे इस चीज़ नूं सब तो पहलां काव चों ही लै रहा कि 1984 नूं साडे जिहड़े सिख कवि आ उन्होंने किमें लिया। सब तो पहला आउंदे आ शाह मुहम्मद जी, जिहड़े बेसिक गल क्लीयर करते आ जिहड़ा इंडियन सिस्टम ने उलझाई रखा, मीडिया ने उलझाई रखा। शाह मुहम्मद जी कहते हैं की चीज़ आ, ये कहते जंग हिंद पंजाब दा। एक क्लीयर गल आ हिस्टरी च साडी जिहड़ी एंगलो इंडियन वार सी, अंग्रेज़ां नाल लड़ाई सीगी, वो जंग हिंद पंजाब दा सीगा। जिहड़ा 1984 आ ये क्लीयरली जंग हिंद पंजाब दा है। ये जंग जिहड़ा हैगा बिपरां ते सिखां दी ਸਿੰਘਾਂ दी संतां दी लड़ाई हैगी आ। एक पासे बिपरवाद दा कूड़ आ ते दूजे पासे संत दा तेज हैगा। संत दा तुहानूं मैं पता संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालिआं दी गल कर रहे हैं जां जिहड़े उन्हां दे नाल लड़दे ਸਿੰਘ आ। दोने रिप्रजेंट करते आ, एक खालसा पंथ नूं रिप्रजेंट कर रहे आ संत जरनैल सिंह जी, ते जिहड़े बिपर नूं रिप्रजेंट इंदिरा कर रही है जां इंडियन स्टेट कर रही हैगी आ। हुण अफजल हसन रंधावा बहुत वड्डे पोएट आ पाकिस्तान दे। 8 जून नूं पहली जिहड़ी पोएटिक कोई चीज़ लिखी जाती आ, सब तो वड्डी पोइट्री रिमार्केबल जिहड़ा उहदा बाद च भी ना आ रहा, वो 8 जून नूं जदों उन्होंने पता लग जाता। एक पासे मीडिया का प्रचार आ भी संतां बारे बहुत भरम भुलेखे पैदा किया जा रहे आ। 7 जून की रात नूं जां 8 जून नूं वो कविता लिख देंदे आ, ओड़ मुक्केगी ये रात। तो उस कविता च कहिंदे भी ये की चीज़ आ, कहिंदे बिपर ने 5 सदियां दा वैर कढ़िया तुहाडे नाल। हरिंदर सिंह महबूब शहीद की अरदास जिहड़ी उन्हां दी झना दी रात च अखीरली किताब आ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ। ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੀਲਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਿੱਥ 'ਚ ਪਈ ਆ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਰਾਮ,
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਭੂਰੇ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਿਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਬੁੜਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੁੜਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਕਿਰਾਂ, ਤੜਫਦਾ ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਲੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਚੂਰ ਘਾਹ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿਰਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣ ਦੀ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਪ 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 ਹੰਝੂ ਵਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲਾ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਕਲਪਦਾ ਵਰਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਹਿਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 1984 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਪੋਇਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੱਲੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਖੜਸੁੱਕ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਾਸ਼ ਐਂਡ ਪਾਤਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆ ਫੋਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਆਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਮਿਟਾਏ ਆ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਨੀਤਸ਼ੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ, 12th ਆਫ ਆਈਡਲਸ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 12th ਆਫ ਆਈਡਲਸ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਿਲ ਮੀ ਮੇਕਸ ਮੀ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਉਹ ਆਓ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਤਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕਿਲ ਮੀ ਮੇਕਸ ਮੀ ਸਟਰੋਂਗਰ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ
भी इस एक फोटो ते थीसिस लिखा जा सकता है, कैपिक लिखा जा सकता है। जदों किते परमात्मा ने मेहर की तो मैं आपदी धुन च होया, मैं इस एक फोटो ते एक थीसिस लिखण वर्गा काम करूँगा। मालक मैनू दे देवे ते जबत देवे, बख्शे करा, बख्शिश करे मेहनत करन दा। एक फोटो ते मैं थीसिस लिखूँगा, किताबां लिखूँगा तो इंडियन स्टेट नू चैलेंज करूँगा, इंडियन स्टेट दे मत्थे ते मारूँगा भी तेरे इंटलैक्ट नू आ एक सिख दा चैलेंज आ। एक जिहड़ी आ फोटो है देखो तुसीं, ये छत्ती सिंहपुरा च जदों सिखां दा कतलेआम हुंदा है, उदों जिहड़े बच्चे आ इन्हां उत्थे काफ़ी ज़्यादा सिख मारे जाते हैं। तो एक ड्रामा किया जाता है भी पाकिस्तान की आर्मी वर्दी पा के आई तो इन्हां नूं मार के जिवें मूर्ख बनाया जाता है। उदों आ बच्चे विरलाप कर रहे हैं। और जिहड़ा पिछले पासे दो मेल चाइल्ड देखो या सारे बच्चों के हाव भाव देखो। जे तुसीं मैं पहले ही कहा सीगा भी जिहड़े पोइट्री नूं जाणदे आ, कविता पढ़नी बहुत जरूरी है, वड्डी कविता महाकाव्य पढ़ने बहुत जरूरी आ। जदों तुसीं इन्ने बरीक हो गए, तुहाडी बुद्ध इन्नी बरीक हो गई तो तुसीं काव्य डारियां लाउण लग गए, उदों तुहानूं इन्हां पेंटिंग दे इन्हां फोटोआं दे अर्थ समझण लगणगे भी ये किन्ना दुख दिंदियां, इन्हां च किन्नी एनर्जी आ, जां इन्हां नूं किवें इंटरप्रैट कीता जा सकदा। एक जसवीर मैं ना जोएस पैटिग्रू आ, एक राइटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ, जोएस पैटिग्रू वाला फोल्डर भी खोल दो उत्थे। वो कहती ना 1984 दे जिहड़ा कतलेआम आ उहनूं डिफाइन करदी आ जोएस पैटिग्रू, वो डिफाइन करती है उन्होंने किरा। वो कहती भी 1984 च होया की आ। 1984 च कहती कतल दे जैनोसाइड दे जिहड़ा तशद्दद आ, नस्लकुशी आ, उहदे मैने बदल गए। तशद्दद दे मैने बदल गया। 1984 तो पहला तशद्दद कोई होर चीज़ सीगा। 1984 च जिहड़ा कतलेआम होया, जिहड़ा जैनोसाइड होया, वो पहला वर्गा नहीं गा, वो मैने बदल गया, वो नवे कोई मैने सामने आए आ। तो वो एक संखेप च गल कहती आ, कहती बंदा बंदे नाल किन्ना क माड़ा व्यवहार कर सकता है, बंदा किन्ना क गिर सकता है, किन्ना क ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है। ये 1984 च वो नवे मीनिंग सामने आए आ। जसवीर सिंह घुम्मण जिहड़े आ उस वेले बैक कर दो। जसवीर सिंह घुम्मण ना अपने सिख स्टूडेंट फेडरेशन के शायद सकत्तर आ उदों, जां काफ़ी वड्डे अहुदे ते आ। पिछे जे सिख नज़रिया चैनल ते काफ़ी इंटरव्यूज़ आईयां हैगियां। जसवीर सिंह घुम्मण दी आई हैगी आ, बीबी गुरजीत कौर दी आई हैगी आ, काफ़ी इंटरव्यूज़ आईयां। जसवीर सिंह घुम्मण दसदे हैगे आ भी जदों ना उत्थे दरबार साहब च लाशां ही लाशां पईयां हैगियां। फौजी जिहड़े आ कोई इन्ना किन्ना क दरिंदा हो सकदा, मैं जोएस पैटिग्रू नूं उसे नूं दस रहा। कहंदे एक माँ है, वो मरी आ, ਉਹਦੇ गोली ਵੱਜੀ भी आ, वो माँ मरी भी आ, ਉਹਦਾ छोटा जिहा बच्चा है, ਉਹਦਾ छोटा जिहा बच्चा ਉਹਦੀ छाती ते पिया है, ਜਾਂ मरी भी माँ नूं चिंबड़िया होया, 4-5 साल ਜਾਂ 3 साल ਉਹਦੀ उम्र आ। एक फौजी आउंदा कहंदा असीं तुहानूं दसदे हां बगावत किवें हुंदी आ। वो छोटे ਜਿਹੇ बच्चे नूं ऐ लत्तों फड़दा ते लत्तों फड़ के तां नूं चलाउंदा हवा च, ते जदों तां नूं जांदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸਟ मारदा ते वो बच्चा मर के आपदी माँ कोले परिक्रमा च डिगदा। आ चीज़ां ये हुण फैक्चुअल आ, इन्हां दे आई विटनेस सामने आए वे आ, इन्हां ने यह कीता हैगा। बीबी जसवीर कौर कहंदी आ, कहंदी लाशां ते लाशां पईयां हैगियां,
मर्द मरे पे आ, औरतां मरियां पईयां, फौजी आउंदे आ, फौजी आउंदे आ के उन्हां दे ठुड्डे मारदे आ मरियां लाशां दे, मरे बंदियां दे, मरियां औरतां दे। जिहड़ी संगत च आए सीगे, जिहड़े कोई मतलब उत्थे मतलब जिहड़े लड़न वाले जुझारू सी उन्हां च नहीं सी, जिहड़े संगत आ मरी पई उन्हां दे ठुड्डे मार के कहिंदे आ मरियां पियां नूं, अब लड़ते क्यों नहीं, लड़ने आए थे, अब लड़ो, उठो हमसे लड़ो। तो ऐं कही जाते आ, नाले जिहड़े मोया मियां दे ठुड्डे मारी जाते भी तुसीं लड़ो। एक रणधीर सिंह नां दा सिंह आ, ਉਹਨੂੰ अंदर कैदी बना लिया सीगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ना सानू एक कमरे 'ਚ बंद करता उत्थे, ते कमरा बहुत भीड़ा सीगा, असीं 35 बंदे ਉਹਦੇ 'ਚ बंद कीते पे सीगे। ਉਹਦੇ 'ਚ किते उन्हां दा गोली सिक्का बारूद भी कोई खुला इहो जिहा समान पिया सीगा। ਉਹਦੀ बहुत ज़्यादा दुर्गंध आउंदी सीगी, सड़ांद बहुत ज़्यादा आउंदी सी, ते साडा उत्थे एक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं सी। जदों कमरा बंद करता इन्ने ज़्यादा उत्थे मतलब कंजस्टिड रूम दे विच बंदे आ, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई बारी नहीं, सानू अंदर बंद करता। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਭੰਨਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਆਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਨਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਪਦੀ ਗੰਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ 35 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 18-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਐਲੀਟਸ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਨ ਫੋਲਡਰ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਚਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਆ, ਮੈਟ 'ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੰਮਿਆ ਖੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿਪਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਵੀਕੋਲ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਚਿਪਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਵਿਛਿਆ, ਕਾਲੀਨ ਵਿਛੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਓਨਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਾ ਪੀਸ ਆ, ਉਹ ਪੀਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਟ ਨਵਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੈਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਿਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, 8 ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਧਰੋਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ,
ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟਿਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੀ ਉਦਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦੇਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਟਾਰਚਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਡਿੱਗ ਕਿਹੜੇ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਰਕ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਤੇਜ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਇੱਕ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਚੜ ਆ ਉਹ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਟਾਰਚਰ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਿੱਗਰ ਜੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਿਪਰ ਆਪਦੇ ਇਸ ਪਾਪ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ ਨਿੱਗਰ ਜੇ, ਆਪਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਲੇ। ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲਿਸਟ ਆ। ਟਰੈਜਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਰੈਜਡੀ ਨੂੰ, ਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੇਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਜਡੀ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੇਨ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬਿਪਰ ਕੁਛ % ਵੀ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਨਿੱਘਰ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਵਿਡੋਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਤ ਜਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਚਾਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 1-2 ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਆ ਸੇਮ 84 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 2002 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਕੌਸਰਾ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਕੇਸਰਾ ਬਾਨੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਦੀ ਘਟਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਮਾਡਰਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਆ, RSS ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੌਸਰਾ ਬਾਨੋ ਜਾਂ ਕੇਸਰਾ ਬਾਨੋ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ਼ੂਲ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਰਸ਼ੂਲ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਤਲਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਲਿਬਰਲ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਦੇਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਮੂੰਹ ਜੁੜ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਆਸਿਫਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਉਹ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੇਪ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਿਪਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਈ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਛਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਰਟ ਦੀ ਜਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਰਟ ਦਾ ਉਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਰ ਕੀਤਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਟੀਕਲ ਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਿੱਖ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਕ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਖੋਲੋ, ਪੱਥਰ ਪਹਿਲੀ ਖੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਾਂਡੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੈਲਰੀ ਆ, ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਂ ਕਰਵ ਆ, ਉਸ ਕਰਵ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਵੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੈਲਰੀਆਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਕਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੜਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਮੁਸਾਮ ਆ, 4-5 ਦਿਨ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੂਨ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 37-38 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਗੜਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਓ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਤਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੀ 3 ਨੰਬਰ ਫੋਟੋ ਆ। ਆਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੰਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਨੇਰਾ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਠਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂ ਦਿਓੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਿਓੜੀ 'ਚ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ ਆ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ? ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਾਈਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬੇਖੌਫ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੇਹ ਆ, ਦਿੱਖ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ ਵਿਚਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਡਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਡਰ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਲਾਰਦੇ। ਟੈਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪਲੇਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਦਾ ਸਿੱਖ ਬੇਪਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਿਸ ਫਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨ ਫਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 84 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। H.G. ਅਰਬਨ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਹਗਬੀ ਅਰਬਨ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੰਤਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਆ, ਬੇਪਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੰਤਰ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਟਰੇਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਟਰੇਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਟਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੰਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੇਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਕੜੀ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੇਦਾਂ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਹਗਬੀ ਅਰਬਨ ਦੀ ਵੀ ਵੇਦਾਂ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੁਐਸਟ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਨਿਤਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਯਾਦ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵਿਲ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਿਲ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ। ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਤਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਕ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਗੋਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਟੈਗੋਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਦਰ ਅਤੇ HBR ਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ 1911 'ਚ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 1914 ਜਾਂ 16 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੈਗੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ 'ਚ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਤਾਈਂ ਟੈਗੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੱਤਿਆ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੋਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਕਲੋਡੀਅਨਸ ਦਾ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਕਲੋਡੀਅਨਸ ਦਾ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ, RN ਟਾਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮਾਰਕ ਜੋਸਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਲਿਓਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਰਕ ਜੋਸਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਰਕ ਜੋਸਨ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਰੂਡ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੋਕਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਦਿੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਦੇ ਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਡ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਗੋਟਨ ਟਰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਗੋਟਨ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 2018 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਡ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 170-80 ਪੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਮਰਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਸ ਜਾਕਬ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੂਨਮਾ ਧਵਨ ਆ, ਰਾਧਿਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਜਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਲੋਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆਨੰਦ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੀਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਆ, ਪੀਰੋ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਦਾਸੀਆ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ। RSS ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੂਡੋ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸੀਆ ਸੰਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 2 ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਬ ਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨੋਕਲਪਤ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੋਇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਵੇ ਆ। 8-8, 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਂਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ। ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪੇਨ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 3 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਛਪਣ 'ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਕਾਲਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 2 ਥਿੰਕਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਵਿ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਬੇਪਰ ਨੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ 1-2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੋਲਡਾ ਮਈਅਰ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਹ ਗੋਲਡਾ ਮਈਅਰ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨੀਅਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਬੂਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਬੂਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੌਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜਾਗੇਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ 3 ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਗੋਲਡਾ ਮਈਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ, 3 ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਐਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰਿਊ, ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੋਇਸ ਪੈਟੀਗਰਿਊ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉ ਨਾ ਸਕੋ, ਇਹ ਸੱਟ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਆ। ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਇੰਦਰਾ 'ਤੇ, ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ। ਇਹ 3 ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਪਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਪਲ ਜੈਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਨੀਅਸ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਗੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਨੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਮੈਂ ਐਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਵੀ ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਰੂਸ ਫਰਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। 100 ਕੁ ਸੰਤਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਦਿਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ।
अज ताईं वो मतलब किसी सदमे च भी वो 4 दिन इन्होंने साडे नाल किहड़े जंगी जौहर दिखाए हैगे। ते पपुल जैकर जिहड़ी हैगी उहदी सिखर आ। दूजा संत जरनैल सिंह जी जे AR दर्शी नूं तुसीं देखदे जां अपना होर इहदे ते कई किताबां मिथ एंड रियलिटी किताब हैगी आ। संत जरनैल सिंह जी बाहर आउंदे आ 33-34 बंदे जिहड़े पहले बरासत नाल संत जरनैल सिंह जी शहीद संत जरनैल सिंह जी 33-34 बंदे कमाऊं ते गढ़वाल रैजीमेंट दे मारदे हैगे आ ते लड़दे होए अकाल तख्त साहब दे सामने आके जिहड़ा निशान साहब निशान साहबां दे सामने शहीदी दिंदे हैगे आ। ते ऐं सारियां चीज़ां वापरदियां। मेरे ख्याल च समा हो चलिया। इन्ना ही मैं दोनों जड़ी जंग नूं डिफाइन करना चाहया। मेरे ख्याल बड़ा कुछ रह गया है। कुछ मेरी सेहत ठीक ना होने करके जां कुछ याद करके मैं बड़ा चीज़ां स्किप कर गया। कदे फिर जिहड़ा आपां इन्हां चीज़ां ते डिस्कशन करांगे। हुण जिहड़े तुहाडे कोई सवाल आ जां जो आ हाँ जी। विपर नाल सिੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਪਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ मतलब एक ही है ना भी पालना पोषणा है बंदे दी। एक दी पालना पोषणा गुरमर्यादा च हुई आ, वो सिख जिहड़ी जीवन जांच आ उहदे मुताबक पलिया, उहदा सुभाਅ हैगा। दूजे का सुभाਅ जिहड़ा जिहड़े सरकमस्टांसिस च पलिया ओह आ। ते विकाऊ बिरती वालियां ने वो काम करना है। स्टेट की लोड़ हुंदी है, स्टेट उन्हां तो काम करवाउंदी है। सिखां प्रति नफरत के बीज प्यार और अपनेपन च बदल सकते आ, हो सकता काफ़ी हद ताईं हो सकता है जां बदले आ। बड़ा कुछ होया है। खास कर जिहड़ी मैं गल कहनी चाहुंदा है भी हिंदुआं दा, इत्थे मैं विपर वर्ड नहीं वरत रहा, हिंदुआं दा एक छोटा जिहा सैक्ट आ जिहड़ा RSS तो जां हिंदू महासभा तो जां ओह जिहड़े कट्टड़ हैगे उन्हां दे जिहड़ा मतलब हिंदू टैरीफाइंग हिंदू एजेंडा नूं लैके चल रहे आ, उहदे च उन्हां नाल ठीक आ असीं फाइट च हैगे आ, जां ओह विपर जिहड़े आ उन्हां नाल फाइट च ओह आपदा काम कर रहे आ। अदरवाइज सानूं संतां दा, संत जरनैल सिंह जी दा बहुत प्यार सी हिंदुआं नाल। ते बड़े हिंदुआं नूं उन्हां ने चिट्ठियां पाईयां, साडे पिंडां वाले चिट्ठियां पाईयां सीगियां भी तुसीं आपदा पिंड नहीं छड्ड के जाणागा, मेरे सिंह तुहानूं प्रोटैक्ट करनगे किरा। ते संतां दीयां तुसीं पिक्चर्स भी देखदे आ राम जेठ मलानी नाल, जां जिहड़ा सुब्रमण्यम स्वामी नाल, होरां नाल, जां जिहड़े फारूक अब्दुल्ले नाल, उन्हां दे साडे नाल वधिया संबंध सी। ते संतां दे जां अपने भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह जी होणां दे जिहड़े चिट्ठियां हैगीआं भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह जी दीयां, ओह भी देखदे आ भी तुसीं किसे बेगुनाह नाल कोई उन्होंने धक्का नहीं करना किसी नूं। जे सज़ा देनी आ पहलां पूरी तरह वेख परख के भी ये दोषी हैगी फिर सज़ा देनी हैगी आ। उहदे च भी सज़ा दिंदिआं भी वध तो वध जे कोई ओहो जिहा हीनियस क्राइम आ जिन्हें बहुत ज़्यादा मतलब किया है उन्होंने सज़ा देनी आ। अदरवाइज जिहड़े साडे गुरु घरां च आके बाणी पढ़दे ओ साडे संत जी कहिंदे हिंदू साडे वो भरा हैगे आ, वो सुखमणी साहब दा पाठ करदे, गुरु साहब च उन्हां दी मतलब फेथ आ। तो उन्होंने सानू जिमें बेगमपुरे के वासी नूं डील करना चाहिए उवें ही डील करते हैं। जिहड़े जगत जलंदे की असीं गल करते हैं, सरबत के भले की गल करते हैं, वो साडे भरा हैगे आ। संत जरनैल सिंह जी ने आपदियां स्पीचां च ये कहा हैगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं गी सारियां नाल सानू सरबत के भले 1984 बारे सही जानकारी और सही वारदात किस किताब चों मिल सकते हैं? मैं ना फोल्डर जे लग्या तो तुसीं खोल दिओ। खास कर मैं एक किताब बड़ियां किताबां एक किताब मैं रिकमेंड की जिहड़ी जोयस पैटिग्रू की किताब आ, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ। ये किताब जरूर पढ़ो जिहड़े पढ़ सकते हैं। हो सकता है मैनूं लगता है कोई अनुवाद कर रहा
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ 84 ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਹ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠਾਟ ਰਾਹੀਂ, ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡੀ ਰਾਹੀਂ, RSS ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠਾਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਸ 'ਚੋਂ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 84 ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਗ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਗੀ ਚਿੰਤਨ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣਾ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸੂਰ ਬਣਾਤਾ। ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਸੂਰ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ। ਬੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। KPS ਗਿੱਲ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਉਹ ਯੁਗਮਟ ਬੌਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਯੁਗਮਟ ਬੌਮਨ ਦੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਐਡੀ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਜਾਂ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।